जो लरे दीन के हेत, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै पुरजा साडे खेत, पुरजा पुरजा कट मरै गगन तमामा बाजो परयो निशाने का, गगन तमामा बाजो परयो निशाने का। खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पहचानिए जो लरे दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़े खेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़े खेत। सतगुर आगे शीस पेट दे, जे सतगुर साचे पावे, जे सतगुर साचे आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे, नानक अंक समावे, नानक अंक समावे, नानक अंक समावे। गुर पारस हम लोग, गुर पारस हम लोग, मिल कंचन होया राम, मिल कंचन होया राम। गुर पारस हम लोग, गुर पारस हम लोग, गुर पारस हम लोग। ना मैला ना धुंधला ना भगवाना कच, नानक लालो लाल है। सच्चे रता सच किथों उपजे कह रहे कह मैं जी जन सब खसम के कौन क्यों पावे, कहन तैन सिमरनित से पर सुहावे। अगम गोचर साहिबो दूसरा वे न लावे, सच पूरे गुर उपदेसया, नानक सुनावे सच पूरे गुर उपदेसया, नानक सुनावे। किथों उपजे कह रहे कह महे समावे, जिये जन सब खसम के कौन कीमत पावे, कहन तैन सुन से पग सुहावे। अगम अगोचर साहिबो दूसर न लावे, सच पूरे गुर उपदेसया, नानक सुनावे। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दाई ताया खेल सगल जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म दूर, करमी आपो अपनी के नेड़ के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। श्री अकाल। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਜਥਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਨਾਂ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹੈ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि आप जी नूं पता है, कौमी इंसाफ मोर्चा 7 जनवरी 2023 तो आरंभ किया गया सीगा। मुख मंगा जिवें कि आप जी नूं पता है, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई, ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ इंसाफ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ इंसाफ ਅਤੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ इंसाफ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। और 6 फरवरी ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जब ताकत विच नहीं होंदे, शक्ति विच नहीं होंदे, पावर विच नहीं होंदे, उस वेले तां इन्हां दे बोल कुछ होर हुंदे ने। और जब ताकत मिल जाती है इन्हां दे बोल कुछ होर हुंदे ने। सो उसे मुख मंत्री नूं जो कि भाई सूरत सिंह जी नूं अते शहीद भाई गुरबख्श सिंह जी नूं जा करके बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई के बारे समर्थन दिंदा सीगा, ਉਹਨੂੰ याद कराउण वास्ते ते मंगां अपने हकी मंगां की पूर्ति वास्ते 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ जत्था अज 7वां दिन है, 7वां जत्था जा रहा है। और जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि असी शांतमई तरीके दे नाल अपने इस कौमी इंसाफ मोर्चे नूं दिन पे दिन ताकत दे रहे हाँ। तो 31 मैंबरी जत्था भी सतनाम वाहिगुरू का जाप करता होया, गुरु के उत्ते ओट आसरा रखता होया, गुरु मेरे संग सदा है नाले, ये जाप करते हुए ये जत्था जिहड़ा है इत्थों अरदास के उपरंत रवानगी करेगा। होर किसी प्रकार की भी कोई गलबात ये जत्था नहीं करेगा। असी इस मंच तो बार बार हुकूमत नूं भी, प्रशासन नूं भी कह रहे हैं कि असी शांतमई तरीके दे नाल तुर रहे हाँ, साडे रस्ते दे विच रुकावट ना बनो। साडियां जिहड़ियां हकी मंगां ने उन्हां दी छेती छेती पूर्ति कीती जावे। सो इस करके इस जत्थे दी रवानगी तो पहला
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ, ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੁਤ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮੇ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੇ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੂ ਬਿਗਨ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਈ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੀ ਹੋਈ ਸਹਾਈ, ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀਆ ਰਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰਨਉ ਨਿਦਿਆਵੈ ਧਾਈ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੀਕ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ, ਖੂਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਸਿੱਧ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇ, ਦੀਕ ਤੀਕ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਾਦਰਾ ਕਾਪ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਪਤਿਹਾਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਜਥਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਲੋਵਾ ਵਾਲਣਾ ਵਿੰਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰ ਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੇ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ पहला मरण कबूल जीवन की छाड़ो आस हो सबना की रेन का तब आओ हमारा पास तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सहेले राखो राखण हार दयाला नानक घर के गोले सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला। घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगाह नहीं दूरे। हर रस चोग चुगाह प्रभ भावा सरवर मैं हंस प्राण पत पावै। गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगाह नहीं दूरे। हर रस चोग चुगाह प्रभ भावा सरवर मैं हंस प्राण पत पावै। क्या बाग बपुड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबा मैल न जाए। रहाओ रख रख चरण धरे विचारी। दुबदा छोड़ पाए निरंकारी। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुर राखे। सरवर हंसा छोड़ ना जाए। प्रेम भगत कर सहज समाए। सरवर में हंस हंस मह सागर आकथ कथा गुर बचनी आदर। सोन मंडल
ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਵੈਸੇ ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕਉ ਕੈਸੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਈ ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਸਰਨਾਈ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਅਨਾਥ ਆਧਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਜ ਵਿਚਾਰੀ ਭਗਤ ਵਥਲ ਭੈ ਕਾਟਨ ਹਾਰੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਿਲੇ ਪਗ ਧਾਰੇ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਲ ਸੰਤਾਏ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਦੁਬਦਾ ਖੋਵੈ ਆਪ ਨਾ ਚੀਨਸ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਰੋਵੈ कहतो पढ़तो सुनतो एक धीरज धर्म धरनी धर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथा पद कौ जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागा गुर का शब्द भरम भाओ भागा सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचा साच स्वरूप साचे निर्मल मैल ना लागा गुर का शब्द भरम भाओ भागा सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचा साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ राज करेगा राज झूलते निशान रहे महाराज के झूलते निशान रहे महाराज के देग तेग देग तेग पंथ की
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਖੜ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ, ਦਮਦੀ ਟਕਸਾਲ ਸੁਨਾਮ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ
ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। दीनो दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसारे माँ हर दो आलम कीमते यकतार मुए यारे माँ। दीन दुनिया दे रहबर सरवरे कायनात धन गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज सच्चे पातशाह जियां दी बख्शी हुई फतेह प्रमाण करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡ ਇੱਕ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਪੰਡ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਉਹ ਪੰਡ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਉਹ ਪੰਡ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੰਡ, ਉਹ ਪੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਪੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੰਡ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 'ਚ 550 ਸਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਣ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਨਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 7 ਦਿਨ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਤੱਕ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ TRP ਘਟੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਊਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋਵਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਊ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਰਤੋ ਪੈਸਾ ਵੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਖੂਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਾਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ, ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੋੜ ਸੀ, ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤਕਰੀਬਨ ਆਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਥਾ ਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਤਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 100 50 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਓ, ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰੋ, ਭਰਾਓ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਾਤਾ ਭੈਣ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਓ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਢੀਏ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਕ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁਖੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੁਰੋਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ। 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 90% ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆਇਆ। 685 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗਹਿ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੇ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸਰੀਰ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਿਤਾ, ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਬਹੁ ਸੰਤਾਏ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ? ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਣ ਮੈਂ ਆਏ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਨਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਤੰਬੂਆਂ, ਟੈਂਟਾਂ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ ਅਜਾੜ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਜੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕ 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 ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸੁਣੋ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸੀਸ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਚੱਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗਾਲਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਟਿਕ 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 ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਓ ਇਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਕੇਵਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ।
ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਤਾਂ ਉਪਜਾਊ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜ ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਪੰਜ ਆਬ ਕਿੱਥੇ, 2.5 ਦਰਿਆ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਵਗਦੇ, ਅੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਵਗਦਾ, ਵੇਈਆਂ ਗੰਦੀਆਂ। ਬਿਆਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਆਸ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਵੀ ਅੱਧੀ ਕੁ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਚਿਆ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣੇਗੀ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਜਰ ਬਣੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ। ਜਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੜੀਆਂ ਚੱਕਣ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਹਰੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਭੇਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲਵੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ 5-7 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਗੰਢੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕਦੀ ਲਸਣ ਮੁੱਕਿਆ, ਕਦੀ ਗੋਭੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। 5-7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆ ਛੱਤ ਹੁਣ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਦੀ ਤੰਬੂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ, 3.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਹੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੀ? ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੇਤ ਵੇਚਦਾ, ਇਹ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦਾ, ਭੂਕੀ ਵੇਚਦਾ, ਸਮੈਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ MLA ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ MLA ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਆ? ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਖਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਲਈ ਇਸ਼ਟਿਕ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਹੀ ਹੁਣ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਟੱਲ ਖੜਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਕ ਥੱਕ ਗਏ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਫਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। 2-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। 2 ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਟਰ ਵੀ, ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭੋ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁੰਦਰ ਗੱਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿੰਡ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉਹ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਲਿਆਈਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲਿਆਓ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਸਤਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਛੜ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ। ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰ ਅਸ਼ਵੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੱਗਾ, ਭਾਗਾ, ਰੱਖਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਜੋ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਮਰਥਨ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ
ਤੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਖਸ਼। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਓ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛੜ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੋਨ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। जप आसा जुगा सच है पे साध नानक होसी पी सच सोचा सोना होवी जे सोची लिखवा चुपै चुप उतरी जे बन्ना प्रिय पा सैन सैन भला खोए दा चलना किसचे होए पूरा टूटे ना हुम जाय चलना खना हुक्मी होवन का हुक्म न किया जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले बड़ाई, हुक्मी उतरनी हुक्म मिले बड़ाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਸੂਸ ਮੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੌਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹ ਸੁਸਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਚੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਆਬਾਦ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੁੱਛਲ ਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਦੋ ਪਾਦੋ ਗੂੰਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾਮ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਬਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਦਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਘਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਹੀਕਲ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟਰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਟਰ ਅਕਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ ਕੱਟਰ ਆਪ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਵਿਰਲੇ ਕਈ। ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਧ ਬਣਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ,
ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ? ਉਦੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੰਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਢਾ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੰਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਪੁੰਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਰਾਓ ਤੇ ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੋ ਰਾਜੇ ਪੁਨੇ ਦੀ ਸਤਾਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਫਿਰ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਹ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਚਰਨ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾ ਗਵਾਲਿਓ ਕਿਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬਬੀਹਾ ਤਾਂ ਦਰ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰ ਲਿਓ ਗਿਣਤੀ, ਸਵੇਰੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਗਿਣਤੀ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਬੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਬੀਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਮੌਲੇ ਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਦੀ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੌਂ ਗਈ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਚੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਬੱਜ ਆਇਓ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲਿਓ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲਾ ਪਾਇਓ। ਜਿੱਦਣ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਘਰੋਂ, ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਆਂ, ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ, ਨਾ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਫਰਾਂਸ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੱਥ ਇਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਨ
ਇੱਥੇ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਾਰਾ ਜਾਣ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। गुरु ने कोई सेवा का मौका बख्शा, विक्यो ना चुक्यो ना, जिसके सिर ऊपर सो दो कैसा। अज भी गुरु वरतदा जे, अज भी गुरु वरतदा जे जिवें पहला वरतदा सी। सच्ची गल आ, मेरे ते 302 दे 307 दे पता नहीं किन्ने परचे कीते, गिनती तो बाहरी जे, पर गुरु ने डोलन नहीं दिता। आपां पढ़दे हां, मन क्यों बहरा करेगा सतगुर मेरा है पूरा, जे अधूरा नहीं, जे पूरे कोल बैठे जे। तो इस करके इहदा डर ना छड्डिओ, काले ना पिओ, अरदास सारे करियो ते नितनेम। हाँ जी, अज बावां खड़ियां करके जाओ, नितनेम सारे करिया करांगे आपां जी, सारे नहीं कीतियां। पढ़ लो बाबे नानक दी बाणी, आहो सिख सतगुर के गाहो सच्ची बाणी, तां गाहो बाणियां सिर जिनको नदर कर्म होवै। ते फिर वेखो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁਖੀਆ। ਦਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ। ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਇਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਛਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋੜੇਖਾਨੇ ਤੱਕ ਜੋ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਓਰਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 700-800 ਮੀਟਰ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਰੇ ਲਗਾਈਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। पंथ की राज करेगा, राज करेगा। बंदी सिंह, बंदी सिंह। सो बेनती है जी, संगत वालों भी सानू थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कह दिया करो भी नारे लवा लीए। एक तो एक्सरसाइज हो जाती है, दूजा संगत च भी थोड़ा जोश आ जाता है। सो बेनती करांगा भाई पाल सिंह जी नूं कि अगली कार्रवाई शुरू करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब भाई बलवीर सिंह मुच्छर जी होनी पंक्ति पढ़ के गए ने। बाबीहा अमृत वेले बोलिया, तां दर सुनी पुकार, मेघे नूं फरमान होआ वरसो किरपा दा। मेघा बदला जी, बबीहे अजे भी मिलते हैं हरीके पत्तन से। ਉਹਦੇ ਲੰਮੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਬੱਬੀਹਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਜੀ? ਬੋਲਦਾ ਬੱਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, परमात्मा बदलों को हुक्म दिंदा है। ये शब्दी अर्थ ने जी, परमार्थ होर ने। शब्दी अर्थ ने भी वो जाके बारिश पै जाती है तो यह ब्रह्म ज्ञानियों तो आ नाम सिमरन वाली रूहां तो। मैं कई बार हैरान होना, कई साडे वीर वो ये शब्द पढ़ते हैं तो जदों ग्रंथी सिंह 4 बजे होंदा उदों उठदा, उदों खिच के रजाई उत्ते लै लैंदे भी गाला ही कढ़ते हैं अंदरों रजाई भी। उन्होंने बबीहा कितों सुण पिया? बबीहा तो उन्होंने सुनू जिहड़ा अमृत वेले उठूगा। वो तो गाला कढ़ते हैं भी सवेरे सवेरे कितने स्पीकर लाता, माड़ा बोलते हैं। गुरु किरपा करे जदों सिख नूं ये समझ पै जू उदों सतगुरु किरपा बहुत करते हैं, बहुत रहमत करते। मैं फिर बेनती करनी, 2 स्कूटर खड़े ने, एक बलैरो गड्डी खड़ी है, वो किरपा करके तो मूव कर लैन, इत्थों परे कर लैन। बहुत परेशानी हो रही है। साढ़े पास बहुत ही गुरसिख प्यारियां रूहां दे वल्लों माया आई है जी, उन्होंने धन्यवाद करना। गुप्त सेवा आई है 500 रुपए, सुखमंदर सिंह 600 रुपए, गुप्त सेवा नवा पिंड पायल तो 500 रुपए, गुप्त सेवा नवा पिंड पायल तो 200 रुपए, महिंदर सिंह मोहाली तो 2000 रुपए, गुप्त सेवा 500 रुपए, गुप्त सेवा 1000 रुपया, गुप्त सेवा 2000 रुपए, कुलदीप सिंह 100 रुपए, गुप्त सेवा 500 रुपए, गुप्त सेवा 200 रुपए, गुप्त सेवा 1100 रुपए, गुप्त सेवा राजपुरा तो 200 रुपए, संगत मुल्लापुर दाखा लुधियाना तो आई जी, उन्होंने वालों 2500 रुपए, गुप्त सेवा 500 रुपए, बीर पिंड नकोदर के लागे बीर पिंड उन्होंने वालों 2000 रुपए, जथे जसमेर कौर भैन जी जसमेर कौर वालों 500 रुपए, अरविंदर सिंह वालों 100 रुपए, जसविंदर सिंह वालों 1000 रुपए, गुप्त सेवा 100 रुपए, सतनाम सिंह फेस 1 तो 5000 रुपए, अमरजीत सिंह वालों 1100 रुपए, ऊधम सिंह वालों 500 रुपए, तो सफीदो पिंड जींद जो हरियाणा में है उन्होंने वालों 2100 रुपए सेवा आई है जी। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरां पास रोम रो सवास सवास अरदास है, सच्चे पातशाह इन्हां ते किरपा करन, मेहर करन। साडियां जो नाम नालों सखणियां झोलियां ने परमेश्वर सतगुरु वो पान। हुण साडे पास बलवीर सिंह चंडीगढ़ तो कविता गाउणगे, उस तो बाद हरभजन सिंह मंसूरवाल कपूरथला तो जो किसान यूनियन डकौंदा के मुख बुलारे ने कपूरथला के वो तैयार रहन। अगला प्रोग्राम जो धन्यवाद का है जो संगतां दा आया है वो साडे दविंदर सिंह मास्टर जी हुणी दसणगे। बलवीर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी
ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਚੜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਬਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਦ 14 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਹੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੈ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਮੌਤ ਗਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਦਿਆਂ ਰੱਸਿਆਂ ਜਵਾਨੀ ਟਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਸੀ ਇਉਂ ਆ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਆ। 84 ਤੋਂ 94 ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਲਮਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਤਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਗਦਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖੋ ਮਾਰ ਸੀ, 10% ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਉਂ ਹੈ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀ ਘੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਘੜ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਰਵਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਮਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਦਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਉਂ ਆ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 32 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਤ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਨਿਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਤਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਰਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਕਿਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਤ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪ ਦਾ ਹੈ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਅੱਗੇ, ਨਿਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਤਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ, ਪੋਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੀ, ਬੁੱਚੜਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਉਂ ਨਾ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਹੁਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਖਾਖੀ ਲਲਚਾਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਤੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਨੇ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਖਾਖੀ ਲਲਚਾਏ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਮਾਵਾਂ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਇਹ ਫਿੱਤੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਦੱਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਇਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਦਾ ਇਉਂ ਹੈ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਤਾਰਾ ਤੇ ਹਵਾਰਾ ਦਾ, ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਭਿਉਰਾ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਲੇ ਸੀ, ਲੱਖਾ ਖੈਰਾ ਰੱਜੋਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਹੈ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਹੈ ਬੰਬ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਹੋਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਸਦਾ ਇਉਂ ਆ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗ ਪਾਪੀ ਹੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤਾ ਅਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰੰਗ ਪਾਪੀ ਹੱਸਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦਾ। ਪੱਗ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੈ ਖੋਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਮਤਾ ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਹੈ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਸਿੰਘਾ ਪਾਪੀ ਸੀ ਹੈ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬੇਅੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵੇਖੋ ਢਾ ਲਿਆ। ਸੂਰਮਾ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੀ ਛਾ ਗਿਆ, ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਸੀ ਬੁਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਬੁੱਚੜੇ ਦੀ ਖਿੱਲਾਂ ਵਾਂ ਖੰਡਾ ਗਿਆ। ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀ ਨਾਮ ਮੁੱਢ ਤੇ ਲਿਖਾ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸਦਾ ਕੌਮ ਸਦਾ ਰੱਖੂ ਇਉਂ ਆ। ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੈਦ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੱਜ ਸੀ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਹੋਣੇ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹੰਢਾਈ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆ। ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਕੈਦ 14 ਸਾਲ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੱਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਪੱਗ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਗੁਆਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਮਾਨੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਪੱਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ, 4 ਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਆਚ ਵੇਖੋ। ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮੁੜਕਾ ਬਹਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਘਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਸਲਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ 'ਚ 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਕਿ ਲਾਹ ਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। 70% ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਮੋਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 75% ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਭਈਆ ਲੈਂਡ ਬਣਾ ਬੈਠਿਆ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੈੜ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ MLA ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ। ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਵਾਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਸਫੀਦੋ ਜੀਂਦ ਪਿੰਡ ਮਾਲਕਪੁਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਝਿੰਜਰਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਲ ਸੇਵਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਭੰਡਾਰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਲ ਸੇਵਾ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਖਰੜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ RO ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ RO ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਹਰਪੰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਸੂਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਰਸਤਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, 14 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਧਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਕੁ ਸਾਲ, ਲੋਕੀ 100 ਸਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 90 ਕੁ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੋਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇਵਾਦ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 1947 ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 15 ਅਗਸਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਦਰਿਆ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਛਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੈਗੇ ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਡੇ ਮੰਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਕੂ ਨੂਮਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ, ਉਡਾਨੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 90 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ, 90 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਘਟੇ, ਜੇਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤਾਂ $15 ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 90 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂ ਚੁਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ 2-4 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੁਣੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਅਡਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਕੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਘੂ ਮੋਰਚਾ 4:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 9:20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਧੂਏ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਵੱਜੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, 1.5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗ ਪਵੋ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਲਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਖਰਚਣ ਡਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 850 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ,
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਮੱਲਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਬਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੇ ਥਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਆ ਜਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ 13 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੇ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਲੰਬੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਪੁਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 300 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੀਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗ ਵਕੀਲ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਇਹ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 2015 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ 2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ ਦਲ,
ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਕਾਲ ਯੂਥ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਅਮਤੋਜ ਮਾਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਲਵਾਣਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭੋਗਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਡਾਕਟਰ ਰੀਤੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ BKU ਪੰਜਾਬ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਬਾਬਾ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਹਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਔਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਜੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 41 51 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਂਸ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕਰ, ਮਾਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਾਰ। ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ।
ਉਸ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਸਾਰ ਇਹ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਥਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਹ ਜਥਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰੀ ਗਈਆਂ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 92 MLA ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅੱਜ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ 7 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 31 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਕਿਲੇ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀਆਂ ਉਹ ਜਾਗ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਜਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ 24 ਘੰਟੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਤਰੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਜਾਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਾਟ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੀਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਲਵਾਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਹਰਿਆਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੀਬਾ ਨਾਲ ਸਾਮੂਹਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਖੁੰਖਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੀਬਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਖੁੰਖਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਦੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੂ ਮੋਟਿਵ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ। ਕੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਣੇ ਪੌਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 2 ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ 4 ਗੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘਟਾਤਾ। ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਸਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
KMP ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 1,31,800 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗਜ਼। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 49 ਲੱਖ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ? 63 ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ ਕਿ 62 ਕਰੋੜ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀਲੇ ਵਿਸੀਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਕਾਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਨ। ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਭਟੇਰੀ ਕਲਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਨਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਾਮ ਜਾਟ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲਸਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ, ਪਾਥੀਆਂ, ਬਾਲਣ, ਦੁੱਧ ਕੁਆਂਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, 2 ਥੈਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ 4 ਥੈਲੇ, 2.5 ਕੁਆਂਟਲ ਗੋਭੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਬੱਚਾ ਗਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਜਾਟ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ AK-47 ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 14 ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮੌਲਵੀ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਖੈੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਰੰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕੁੜਲੀਆ ਸੱਪ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਰਗੀਧਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਪੁੰਸਕ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਪਲੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੁਰਫੁਰੇ। ਓ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਇਹ ਰੂਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਪੁੱਜ ਦਿਲਾ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਫ ਮੈਂ, ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਹੜਫ ਤੇਰੀ ਤੜਫ ਮੈਂ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟ ਤਖਤ ਦੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਲੱਗਦੀ ਸਿਮਥ ਗੜ ਕੰਫਕਟ ਦੀ। ਓ ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਦੇਨੇ ਮਨ ਕੇ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਡੰਡੌਤ ਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੜਵੀ ਕਮੀਨੀ ਬਦਲਿਆ ਦੀ ਪਾਵਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਵਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਐਸੀ ਬਾਲਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੇਰੀ ਸੁਲਨਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਾਲਣੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਵਾਰੇ ਗਿੱਦੜਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਵਾਰੇ ਗਿੱਦੜਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਲਿੱਡ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪੁਦਾਏ ਲੱਦੜਾ। ਓ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਕਸਮਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਜੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਆ ਸੁਣਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਆਵ ਖਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁਗ ਜੂ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਜਾਨ ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਕਰੇ, ਜੇ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਜਾਨ ਯੋਧੇ ਸ਼ਾਕਰੇ। ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਰਨੈਲ ਕਰਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਐਦਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਰੂਬਹੂ। ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ ਜੰਗ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਬਹੂ। ਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਦੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਨਮਰੂਦ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਰੀਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਲਮਾ, ਆ ਦਿਖਾਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਸੁਣਿਓ ਬੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਬੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
दी इस तबाही विच भी कोई राज है। एह तबाही है होई उजड़े हसावन वास्ते, एह तबाही है होई रोडे हसावन वास्ते। जो है किता तेरिया फौजा गड़ी चमकोर विच, बुझ दिले ने इस तो वड्डी है कोई इस दौर विच। फौजियां जा तीर मेरे खान डाहर खान नू, सब तेरे जरनैल फिरदे सी लकोंदे जान नू। कट गए तेरे हजारा सी सिपाही कट गए, अत गए मेरे लड़ाके सिंह चली अत गए। ओह तेरा खवाजा जो मरदूद वड्डा सूरमा, जे ना लुकदा उसदा मैं कुट दे। एक बोध है उसनू की आचियानी सच जिसदा यार है, उसनू की फिक्र जिसदा रब पहरेदार है। वाल मेरा एक भी विंगा तू कर सकदा नहीं, खालसा मेरा ता हर्षा टिक मर सकदा नहीं। मैं खत्म करदा चिट्ठी खोले जिस पाज है, बस परोना चंद दिना दा ए जो तेरा राज है। तू हवा भी नहीं छू सकदा गोबिंद दी, बस फूक निकली ही समझो बादशाही हिंद दी। जे है चातर बेड़िए तेनू मरन दी लालसा, जे है चातर बेड़िए तेनू मरन दी लालसा। मैं तेरे पिछे लगाऊ ना शेर बब्बर खालसा, सच दा फंडा मैं तेरे तख्ता उत्ते ओढ़ के रहा उड़ीका गानवा। एक तीर अपना छड्ड के, एक तीर अपना छड्ड के, एक तीर अपना छड्ड के। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਬਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲੂੰਗਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗਾ। ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਟਿਕਾਊ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਆਰੀਆ ਜੀ, ਉਹ 10-12 ਜਣੇ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਜਾਟ ਜੀ, ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਸ਼ਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਾਮ ਜਾਟ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਮ। या राम राम और सत श्री अकाल इकट्ठी होगी, आओ पसीनो आ रहे आंगे। जो ये दिल्ली वाला है ये चीज हाल रहे हैं, जो आंदोलन, जो किसानी आंदोलन दिल्ली में चलो बिंगे महा, जो थारे उरे पंजाब का जो प्रसादो बनाओ हो भी प्रसाद देगी, और हमारे हरियाणा में बटे हुआ जैसे बनाया करा चूरमू, रोज कौन बने, थारे प्रसाद तो रोज बने, फर्क है। वे चूरमे की अरबी हलवे की जो सांझ पड़ी ने बेहू दिल्ली हाली। और ये बात करूंगा जो कौमी इंसाफ मोर्चो जो हमने उरे लगायो है, यो मोर्चो के खिलाफ कौन लगा रखे हो। यो मोर्चो कौम के जो सिंह है, जिन्होंने कोई गुनाह कौन करे, कुछ भी गुनाह कौन करे, झूठा मुकदमा डाल डाल के जेलों के अंदर डाल दिया, पर फिर भी कानून को पालन करता हुआ इतनी साल की जेल काट दी। जो सजा कानून दे ही वह काट चुके हैं, और उससे बहुत ज़्यादा ये भी उन्होंने अंदर रोक रखे हैं। जब हम आन लग रहा, बाहर एक पत्रकार पूछने लगी, बोले उरे की सरकार लिख के दियो है, यो भगवत मान तो थारो ही हो ना, थे ही बनाए हो गयो, अन लिख के दियो है कि भाई खतरो है। के खतरो है तने भाई, तू खुद सिंह है, सरदार है, तने के खतरो है। खतरो चोरा ने, बदमाशा ने, भ्रष्टाचारिया ने, और किन्हीं खतरों को नहीं। या जो आवाज कौमी इंसाफ खातर से उठाई है, या इंसाफ की आवाज एक कौम की आवाज को नहीं, पूरे विश्व की आवाज है। जो सिख कौम, जिस सिख कौम ने 2% वाला कहने लग गया था ने, माने मान है थारे ऊपर हरियाणा वाला ने, मैं थारो पहली बार यो रूप देखियो जब दिल्ली धरने का मैं गया, और जो लंगर थे लगायो, माने तो बेरे को नहीं लंगर क्यों कर लग गया, मैं तो थार को नहीं सीखा। मारी जो भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ ही पहले दिन लेके लास्ट दिन, लास्ट जब ट्रक बढ़ाऊँ चलो 13 महीना लंगर लगायो,
बिंगे मारे के हमारे प्रधान जी और सरदार जरनैल सिंह मलवाड़ा, तेजेंद्र सिंह औजला, राजेंद्र सिंह चहलांगा सेती रह के देखो कि लंगर की उकर लग गया करे। जकी कौम 2% जिन कमे हैं, 98% ने लंगर खुआने में समर्थ है, और भी कौम के सेती थे पंगो लेने लग रहे हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, पंजाब ने एक लो ना समझ लियो, कान खोल के सुन लो दिल्ली वालों, अरे चंडीगढ़ वाला भी सुन लो। पंजाब मारो बड़ो भाई है, जे मारे बड़े भाई का नहीं आंगली भी ठाई तो हाथ काट लियावंगा। पहले हूं कह के जान लग रहा, हरियाणा वाला पूरा तैयार बैठा। और एक बात और कह के जावा, उरे थे धरनो प्यारों शांतियों लगाओ, लंबा चालन दो। जो धरनो दिल्ली में लग गयो वो भी शांतियों चलो, और यो भी शांतियों चालन दो, लंबा चालन दो, हरियाणा का बॉर्डर तक जान दो इंग्लैंड ने। विश्वास दिलावा, जे जल्दी हो फैसलो ना हो तो कौमी सिखों की रिहाई के लिए हरियाणा में भी मोर्चा लगाने को काम करेंगे, यो थाने विश्वास दिला के जावा। हरियाणा वाला खट्टर की इतनी हिम्मत को नहीं, खट्टर पहले ही पंगो लेके देख लियो, मैं नीचे ही को नहीं उतरने दियो हेलीकॉप्टर में, तो खट्टर माने कौन रोक सके। पर जब तक यो धनूरे चलन लग रहे, हमारी जरूरत पड़ेगी हरियाणा की। हरियाणा थारा सेती डट के खड़े हैं, और यह कौमी इंसाफ जो अपनी लड़ाई है, ये लड़ाई ने जीत के जानो है, इससे पहले उन्होंने हालनू नहीं है। थारे पीछे खड़े है थारा छोटा भाई, और मैं सरकार से एक मांग करूं कि जो दिल्ली के मां जो धरनू लगाए हो, बिंग मां तो 750 किसाना की बलि ले, उरे माने लिख के दे दो थाने कितना सिर चाहिए, क्योंकि सिख कौम को इतिहास रहे है, जब मुगलों के सेती लड़ाई होया करती तो जो सिख गुरु होया करता वह पहले ही कह देता कि 10 सिर चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, काट के दर दिया करता। तो मैं कहना चाहूं, या चंडीगढ़ की सरकार यह बता दे कि कितना शीश देने, जितना शीश देना है पहलो शीश हरियाणा की तरफ वो राम जाट कटाने तैयार है, पहलो शीश मैं धर के जाऊंगा उरे। लेकिन मारा जो सिख बंदी है वह बाहर होना चाहिए। कितनी कुर्बानी लेनी है लिख के दे दे सरकार, एक एक कुर्बानी देने तैयार है, लेकिन कोई हिस्सा कोई अपना ऐसा काम नहीं करना है जिससे कौम के ऊपर दाग लग जा। यह कौम बहुत ही शांति प्रिय है, लड़ाका कौम है। माने तो जब मारा हरियाणा का माई कहावत है, रात ने जो लुगाई घरों बाहर निकले या शहर में कट जावे या लेट हो जा, फोन करके कहे कि मैं अकेली खड़ी हूं, तुम्हारे घर का भी लुगाई नहीं पूछेगा थारे आसपास कोई सरदार खड़े है, बोले हाँ खड़े हैं, बोले तो डरने की लोड को नहीं, पूरा सहयोग तो दे के संगतान दे करना थारी सिख कौम पर पूरा माने मान है। अरे मान ने झुकन कौन देगा, थारे साथ खड़े हाँ जिन्होंने टाइम की कमी है फिर भी अंतर रहेगा, यो मोर्चा नहीं चलाता रहियो। इतने कहते हुए 2-4 जयकारा बुलाऊंगा, जयकारा थोड़ा जोर के गज बज के बोलना है। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। एक जयकारा हो रहा है, सूरज सो पहचानिए, पुर्जा पुर्जा कट मरे, बंदी सिखों को रिहा करो, बंदी सिखों को रिहा करो। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद,
धन्यवाद साथियों। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਮ ਜਾਟ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧੜਾ ਨੇੜੇ ਦੇਵੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਾ ਬਲਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦਰੋਗੇਵਾਲਾ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ 500 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਂਖਰਪੁਰ 500 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਰੋਪੜ 1200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਏ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਉਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ 2100 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 3100 ਰੁਪਏ, ਹਰਭਜਨਜੋਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਜੰਡਪੁਰ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 400 ਰੁਪਏ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 1100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੰਡਪੁਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ 4 ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਜੀ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 28 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਿਆੜੀ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਲਿਖੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਲੰਡਨ ਜਾ ਅਡਵੈਰ ਟਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵੜ ਕੇ 28 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਰਾਣੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੜਕੇ। ਆਰਪੀਸੀ ਭੱਜੀ ਸੜਕੇ ਪੂਨੇ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਵੈਦਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ, ਦਿਲ ਧੱਕ ਧੜਕੇ। ਹਵਾਰੇ ਸੋਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫੜ ਕੇ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਕ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਥੱਪੜ ਜਦੋਂ ਖੜ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਚੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਚੜ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰੰਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਹੁਣ ਅੜ ਗਈ ਗਰਾਰੀ ਜੱਟਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰੰਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਹੁਣ ਅੜ ਗਈ ਗਰਾਰੀ ਜੱਟਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ, ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇਣਾ ਠੋਕ ਬਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇਣਾ ਠੋਕ ਬਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅਜੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਦਾ, ਰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚ ਖੂਨ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਦਾ, ਰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਚ ਖੂਨ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਨ ਨੀ ਵੀ ਮਾਤੀ ਉੱਚੇ ਸਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾ ਠੋਕ ਬਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾ ਠੋਕ ਬਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਿਦਰਾ, ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਫਿਰ ਸੋਦੀ ਇੰਦਰਾ। ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਨਿਦਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕਿਆ ਸੀ ਡਰ ਫਿਰ ਸੋਦੀ ਇੰਦਰਾ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਭਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾ ਠੋਕ ਬਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾ ਠੋਕ ਬਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤਖਤੇ ਪਲਟਣ ਵਾਲੀ ਤਕਦੀਰ ਹਵਾਰੇ, ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਫਨ ਤੀਰ ਹਵਾਰੇ। ਮੂਰੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਲਕੀਰ ਹਵਾਰੇ, ਮੂਰੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਲਕੀਰ ਹਵਾਰੇ। ਕਫਨ ਬੰਨ ਤੁਰੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹਵਾਰੇ, ਦੁਸਟਾੜੂ ਸੋਧਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੀਰ ਹਵਾਰੇ। ਮਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ ਬੱਬਰ ਹਵਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ, ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਵੈਰੀ ਸੁੱਕੇ ਦੇੜ ਤੇ। ਮੋਰਾ ਮੁੱਲਾ ਪੁਰੀਆ ਮਾਨ ਹੈ ਹਵਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ, ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਵੈਰੀ ਸੁੱਕੇ ਦੇੜ ਤੇ। ਮਾਰ ਥੱਪੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੇ, ਜੋ ਖਾਦੀ ਗਿੱਦੜਾ ਦੀ ਦਾੜ ਨੇ। ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਵੈਰੀ ਸੁੱਕੇ ਦੇੜ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾ ਠੋਕ ਬਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅੜਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾ ਠੋਕ ਬਈ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਰੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਵਿਸ਼ੀ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 80 ਸਿਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਲਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਨੱਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪਰ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਬਣੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਫਤ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, 2 ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਉਹ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਮੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ? ਕਸੂਰ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਧੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਧੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਮਾਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧੇ ਆ। ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਬੇਨਤਾ ਕਸਾਈ ਤੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਇਹ ਬਿੰਤੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਇਹ ਬੇਪਛਾਣੀਆਂ ਅਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਰੋਡ ਦੇ ਹੀ, ਬਿਆਸਾ ਜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਨਾ
ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਗੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਸਵਾਦ ਛੜਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਸਾੜਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਟਾਇਰ ਗਲ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਭੁੜਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੜਾ ਨਾਚ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਧੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ 8.5-9 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੈਦ 14-20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ, 10 ਸਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ 20-20 32-32 ਸਾਲ 28-28 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ? ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਭਰਾਵੋ, ਤੇ 17 ਵਾਰ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹਨੇ ਮੋੜਿਆ? ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਗਜਨੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ। ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ, ਕਦੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬਿਆੰਤੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਪਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ 14-14 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਿਆਏ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜੇ ਸਮਝ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਕਾ ਛੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਏ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ। ਆ ਬਾਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ। ਆ ਮੋਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਂਝ ਜੀ, ਐਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੱਤ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਆਸ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਆਸ ਕੀ ਦਿਨ ਹੋਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗਏ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਆ ਤੁਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੇ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਆ। ਐਰਕਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਲਿਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੱਸਾਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਚੰਦਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ। ਮੰਨੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣੇ ਚੀਨੇ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ 2 ਜਾਂ 4 ਲੋਕੋ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਮਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜਰਾਲ, ਮੈਟਰੋ ਮਿਸਾਲ ਐਡੀਟਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਲਾਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੜਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਕਨਸੂਹਾ ਕਲਾਂ ਖੁਰਦ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਾਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਝੰਡੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਵੇਖੀ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਝੰਡੇ ਫੜਨ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਉਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਹੋਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਬਣਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਢਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਤਾ, 3 ਬਣਾਤੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲਾਦ ਹੈ। ਜਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਰੁਪਈਏ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪੈਸੇ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਸਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਖੱਟਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਰਾਜ ਵਹਾਈਏ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੀ ਆਖਣ? ਰਾਜ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ। ਤੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਖਾਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਾਮ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ SKM ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੜਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਨਸੂਹਾ ਕਲਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਸਨੌਲੀ ਊਨਾ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡਡ ਉਹ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰੋਲ ਤੇ ਆ। 30 ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੀ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਗਿਲਟੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ? ਬਣਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਨਿਭਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਜੇਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਲੱਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰਾਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰੋ, ਪੰਥ ਬਚਾਓ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਬਦਲਾਓ ਦੀ। ਬਦਲਾਓ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਉਲਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਹੋ ਜੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨੀ ਝਾਕਣ ਦਾ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਹਲਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਬੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਕਸਰ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਏ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਫੇਰ ਆਉਣ ਪਰ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੇ, ਜਦੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਲੇਵਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। 60% ਦੇ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਟ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਹਾਦ ਉੱਠਿਆ ਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ MSP ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੇਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਕੈੜੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜੂ। ਜੇਕਰ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰੋਗੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨ ਤਾਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਨੇ ਚਲੋ ਲਾਉਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਖਾਲਸਾ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਆਏ ਆ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸਨੌਲੀ ਊਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਬਲਾਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥਮਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜਾਲਾ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਹਿਰਦੈ ਧਾਰੈ। ਆਗੈ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਆਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥਿਰ ਘਰ ਵੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਰਹਾਉ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਸਰਣ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਰਜ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਹਰ ਹਰ
हर गुण गाए मन मेरे बल होआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਪਿਕਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਤੁਧ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਰਦਮ ਰਹਿਣਾ ਆਸ ਪਾਸ ਨਾਮ ਜਪਾਣਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵਾਸ को गुण नाही मेरे पास मैं हाँ तेरा दासन दास दुख दर्द दा करना नास दास न होवे कदे निराश मेहरां दा सिर रखना हाथ भुल न कोई होवे पाप हर हर जाप हर हर जाप जपदे निकले सवास रब दी लीला रब ही जाने जो कुछ होवे उस दे भाण रेख च मेख तू सतगुर लावी कल कलेश तो सदा बचाई चित अपने चरना विच लाई डर न कोई होर दिखाई इहां उहां होना सहाई दासां दी सब आस पुजाई धन धन ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿਤ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜਾਲਾ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ बनामे खुदा बंद तेगो तबर खुदा बंद तीरो सिनानो सिपर खुदा बंद मर्दान जंग आजमा खुदा बंद अस्पाने पांदर हवा अपनी गलबात शुरू करन तो पहला सब तो पहला ਉਹ अकाल पुरख जो तीर तलवार लश्कर तश्कर हर एक दा मालिक आ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਦੇ ਵੀ
ਵਿਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ 150 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਮੂਹ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਬਰ ਆਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਪਰੋਲ ਦੀ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਇਹਦਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਬਰ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸ਼ੂਰਬੀਰਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦੌਰ, ਉਹੀ ਰੀਤ, ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਦਾ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ 1915 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੱਛ-ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਜਾਪਾਨ, ਬਰਮਾ ਤੱਕ, ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਅਖਬਾਰ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੀਆਂ, ਸਦਾ ਜੀਵਣਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ, ਖਿਲੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਜ਼ਾਬਰਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਕੂੜਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਸਦਾ ਜ਼ਾਬਰਾ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਛੰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਛੰਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ, 1915 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਬਾਲ ਨੂੰ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਮਾਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਪਾਨ ਜਾਂ ਖੜਕ ਫੜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਥ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਚਬਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੱਜਲ ਤੇ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੱਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਖਵਾਬ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੱਕ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖੋਂ ਕੋ ਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, इन्हीं की कृपा के सजे हुए हम हैं, नहीं तो मोसो गरीब करोड़ करोड़ परे हैं। जे साडी कौम ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 328 ਸਰੂਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਹਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਏ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀकांड ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਯੂਰਪ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਬਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਬਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਬਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਬਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਬਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕੀਆਂ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਕੌਮ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹੋ, ਭਰਾ ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮਰੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੋ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰੇ ਜਾਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਡੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਿय ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਡੀਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ
निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो निहाल। देखते देखते पंथ की राज करेगा बंदी सिंह रिहा करो बंदी सिंह रिहा करो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੰਥ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਖਜਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। देह सिवा बार मोहे यह शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूं आसों जब जाए लरूं नेह कर अपनी जीत करूं हर सिखों अपने ही मन को यह लालच हों गौन ताऊ चरूं जब आव की औद निधान बनाया तेही रन मैं तब जूझ मरूं। सतगुरां दे पावन पवित्र चवतह दे मालक जाहरा जहूर हाजरा हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र चरणों 'ਚ बैठे खालसा जी गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो खालसा जी 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ADC ਸੀ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗਾੜੀ ਧਰਨਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਫੱਟਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 97% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 3% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੇਖੋ
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਤੇ ਸੋਚੀ ਤੇ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਰਾਇਜ ਕੌਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਸਦਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੌਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਲਾਂਭੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੈਰਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ ਲਵਾਰੇ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਤੇ ਬੰਦਗੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕੀਤੀ ਆ। KPS ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤਾ, ਇਹ ਜੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 32 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ 27 ਸਾਲ 32 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਕਈ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆ ਉਜੜ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਦੋਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਸੌਂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੋਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਆ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ
ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ। ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਦੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਇਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਤੀ ਹਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾਵੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਲੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੇਰੇਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੱਤ ਹੀ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਕਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੰਮੀ ਵਹੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ 4 ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਜੋ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਏਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਏਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਲੋਕ, ਉਤੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਟੱਪਰੀਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ 27 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਭਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਸ ਖਾਏ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਾਤੀ ਸਾਡੀ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸਭ ਹਰਾਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਥਪਾਕ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਓ ਹੋਵੋ। ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੋਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਭਾ ਵਸਾਈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਰ ਜਾਏ, ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰ ਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਮਿਲਿਆ ਜੁਝਾਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋ ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਲੈ ਜੋ ਵੀਰੋ। ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲੋ। ਲਾ ਦਿਓ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚੱਕ ਲੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂ। ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਭ ਰਾਜ ਸਾਜ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ, ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਣੇ ਲਹਾ ਕੇ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਛੱਡਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਣਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ? ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖੋਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਜੀਨ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਤੀ। ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੈ ਕੇ ਸੋਚੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਨਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੀਲਾ ਰੰਗ ਪੈਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਊਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਸੰਗਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਨੀਲੇ ਹੀ ਨੀਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੌਧਰਾਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ। ਜੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜੋ, ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਐਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਭੱਜੇ ਆਏ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭੱਜੇ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਜਰਕਤ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜਰਕਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਫੇਰ ਭੱਜ ਕੇ। ਕੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖੜੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਿਲੋਂ, ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣ, ਉਵੇਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ 86 ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪੈਣ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਦ ਦੇਣ। ਉਹ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ, ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਮਾਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਪਿਆ। ਤੜਕੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਓਗੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਓ ਇੱਥੇ ਨੀਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੋਂ ਆਓਗੇ ਉਹ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਨੀਲੇ ਨੀਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਲੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਣਗੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ, ਲਿਆਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਸਜੋ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨੋ, ਕਿਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਦਾ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਲਾਊ ਅਦਾਲਤਾਂ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਦਾੜੀ ਰੰਗੀ ਦੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖੜੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਖਾਲਸਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬੁੱਧੀ ਭਰੇਟ ਹੋਈ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ? ਪੁੱਛਣ ਆਊ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 5ਵੇਂ ਤਖਤ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 94 176 25 ਤੇ 91 ਜਿਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ। ਰਾਜ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਲਾਕਾ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ? 1 ਮਿੰਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਨਕ ਘਰ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੋ। 5 ਨੌਜਵਾਨ ਆਓ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਹੈਲਥ ਫਰੀ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਬੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਓ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਕ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਫੇਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਟਿਆਂ ਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਭ ਚੋਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਕਰੂ ਮੂਹਰੋਂ ਚੋਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਫੜਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਰੋ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੋਰਚਾ ਵਿਕ ਜੂ, ਮੋਰਚਾ ਐ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੰਥ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ।
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ ਸੰਗਲ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣਗੇ ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਾਣਾ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਅੰਬਰਦਾਰੀ ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਣਾ। ਹਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਜੋ ਨਾ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ। ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਮਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੈਸੀ ਵਰਦੀ ਸੀ, ਕੈਸਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੰਧਾੜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਉਤਰਿਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਤਰਿਆਓ, ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੰਥ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 20 ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਲਮਕਾਈਆਂ। ਵਰਦੀ ਪਾਓ। ਸਾਰਾ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਭਾਈ ਵੀਰੋ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਸਾਹਮੋ। ਬਥੇਰਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਦੀਆ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਸਭ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਠੰਡੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਗਾਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਭ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਜਥੇਦਾਰ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਏ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੈ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਸਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁਗਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5-5 ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ MLA ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਸਟ ਫੜਾਓ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਮਗਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ MLA ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ, ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾ ਕੇ ਭਲੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦੇ ਹੋ,
ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਉਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੱਚ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਮੱਚਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਝੱਲਿਆਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੇਕਸੂਰ 4 ਹੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈ ਗਈ ਕੌਮ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਉਤਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰਾ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੜੋ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾ ਕੇ ਭਲੇ ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪਰਵਾਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਜਜ਼ਬਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਜਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਚੱਲਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ USA ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ RO ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ RO ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ USA, ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਬਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ USA ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ USA ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, USA ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਟਰੇਸੀ, ਫ੍ਰਿਜਨੋ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 25-25 ਮੀਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਇੱਕੋ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿੰਘੋ। ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਆ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉੱਥੇ 31 ਆ, ਉਹ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਕਾਰੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵੀ 31 ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਜੇ, 100% ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਥੇ ਅਬਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਰੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਭਰੋ ਜੋਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੀਵਾਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਅਵਦਾਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੋਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾਂ 11,000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਚੌਹਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 100 ਰੁਪਏ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 200 ਰੁਪਏ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 100 ਰੁਪਏ 200 ਰੁਪਏ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੂਲਵਾਲਾ 300 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ 500 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ,
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਮਿੰਟ ਲਾਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਬੱਚੇ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਂਗਣਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲੈਰ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਖਾੜਕੂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਪਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਆਇਆ ਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਕੱਠ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ, ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਦੀ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੋ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 22 ਤੋਂ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭ ਹਨ। ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਠ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਚਲੋ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ